नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु लिपुन आपण मानकु स्वागत करूछि लिपुन ओडिया न्यूज को। आज मु आपण पाखकु ओडिशा तथा देश विदेशर 25 टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर नै करि आसीछि। जे खबर गुडिक आपण माने जानिबा निहाती जरूरी। तबे सेथि मध्यरे कालिया योजना, पीएम किसान योजना, ई श्रम कार्ड, राशन कार्ड, आवास योजना, पाणीपाग, ट्रैफिक नियम एवं आज 5 नुआ नियम लागू हेबो। सेथि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित आपण ए भिडियोटी को केउ जिल्लार देखुछंती आमको कमेंट माध्यम रे जणातु। तेबे आम चैनल ले नुआ करि आसीथिले दया करी भिडियोटी गोटे लाइक करी चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे आसुतिबा बेल आइकन को प्रेस कर रखंतु जहा फल रे बळी गुरुत्वपूर्ण खबर आसिले आपण सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन जरिया रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी चलंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर जनता को बड़ झटका बढ़िला क्षीर मूल्य। साधारण लोकंकु बड़ झटका कारण अमूल क्षीर मूल्य वृद्धि पाइछि। सकाळु सकाळु साधारण लोकंकु बड़ झटका मिलिछि। 2 टका बढ़ी अमूल क्षीर दर। दुग्ध मूल्य पुणी थे वृद्धि होइछि जहाँ साधारण लोकंकु पुणी थे चिंतार पकाइछि। अग्रणी दुग्ध जोगाण कंपानी अमूल आज सकाळु क्षीर मूल्य वृद्धि करिछि। क्षीर नूतन मूल्य वृद्धि जून 3 अर्थात गतकाली ठारू कार्यकारी होइछि। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। खूब शीघ्र प्रति चाषी अकाउंट को आसिबो 5000 टंका। आरंभ होला आवेदन प्रक्रिया। चाषी कल्याण पाई विभिन्न प्रकार योजना आरंभ करिसंती सरकार। एही तालिका रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान समृद्धि केंद्र, किसान क्रेडिट कार्ड एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना शामिल रहिछि। एही सब योजना माध्यम रे बिहन ठारू आरंभ करी चाषी को अन्य ऋण मध्य प्रदान करा जाउछि। किसान सम्मान निधि योजना माध्यम रे चाषी को वर्ष को 2000 टंका लेखाई जोगाई दिया जाउछि। प्रति 3 मास रे एही टंका चाषी को अकाउंट को पठा जाउछि। एही भली भाबे सरकार एबे किसान मानधन योजना आनिछंती। फल रे परिणत बयस रे चाषी घरे बसी बिना कोनसी परिश्रम रे टंका पाई परिबे। जेउथिरे मासकु सेमानकु 5000 टंका लेखाई आसीबो जहा सीधा सड़क सेमानक अकाउंट को पठाइबे सरकार। तेबे दर्शक बंधु आपण माने सरकार को केउ सब योजना रो लाभ पाउछंती हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। आज 12 जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह कालबैसाखी वर्षा येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। कालबैसाखी प्रभाव रे राज्यर अनेक स्थान रे वर्षार प्रभाव देखिबाकु मिलुथिबा बेले अन्य किछि स्थान रे गरम गुळगुळी कलबल करुथिबा देखिबाकु मिलिछि। सेपडे आसंदा 24 घंटा रे राज्यर 12टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह कालबैसाखी वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग कहिछि। तेबे सेही जिल्ला गुड़िक मध्य रे मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, कंधमाल, कलाहांडी, कोरापुट, रायगड़ा, गंजाम, गजपति, खोर्धा, नयागढ़ और नवरंगपुर एही सब जिल्ला मान पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंदा 4 रु 5 दिन मध्य रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा छुइबा नै सूचना दैछि पाणीपाग विभाग। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। पीएम विश्वकर्मा टूल किट रे किपरि करिवे आवेदन देखंतु संपूर्ण खबर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा टूल किट ई भाउचर केंद्र सरकार माध्यम रे कारीगर मानकु सशक्त करिवा पई व्यवहृत करा जाउछि। कारीगर माने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा टूल किट भाउचर माध्यम रे 15000 टंका आर्थिक सहायता पाई परिबे। तेबे एही योजनार लाभ पाया पई समस्त प्रार्थी को आवेदन करिबाकु पड़िबो एवं एही वीडियो रे आपन को आवेदन करिवार संपूर्ण प्रक्रिया कुहा जाइछि। तेबे गरीब कारीगर को आर्थिक सहायता करिवा पई केंद्र सरकार को एहा एक प्रयास जहा द्वारा कारीगर निज कार्य पई आर्थिक सहायता पाई परिबे एवं जेउथिरे कारीगर मानकु 15000 टंका लेखाई सहायता देउछंदी सरकार। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। राशन कार्ड थिले निहाती जानतु आपन को कार्ड किछि दिन भितरे अमान्य होई जिवो एनै सरकार देले बड़ सूचना। जदि आपण मध्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनार हिताधिकारी तेबे एही खबर आपण पई गुरुत्वपूर्ण होई पारे कारण विभाग एपरि राशन कार्डधारी को डाटा बैंक प्रस्तुत करुछि जे प्रकृत रे मागणा राशन पई योग्य नुहे। विभाग गत 5 वर्ष मध्य कोटी कोटी अयोग्य हिताधिकारी को तथ्य प्रस्तुत करिछि। वर्तमान विभाग एभली कार्ड को अवैध करिबाकू योजना करुछि। तेबे एनै सरकार कोनसी सरकारी घोषणा करि नाहंती किंतु विभागीय अधिकारी माने विश्वास करंती जे एही कारणरू योग्य व्यक्ति को अधिकार उल्लंघन हेउछि। तेबे खूब शीघ्र अयोग्य व्यक्ति को नाम राशन कार्ड तालिकारु कटा जिवो। तेबे दर्शक बंधु कोन आपण माने राशन कार्ड जरिया रे राशन पाउछंती कि जदि पाउछंती तेबे हमकु कमेंट माध्यम रे निश्चित भाव रे जणातु। तो दर्शक बंधु चलंतु नजर पकेइबा परवर्ती खबर उपरे। छात्रछात्रीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। आसंदा मासरू प्रति मासरे मिलिबो 2000 टंका। छात्रछात्रीଙ୍କ ପାଇଁ विभिन्न योजना कार्यकारी करा जाउछि। एभली योजना माध्यम रे अनेक लाभ पाउछंती विद्यार्थी। वर्तमान छात्रछात्रीଙ୍କ पाठपढ़ा ପାଇଁ आउ एक योजना कार्यकारी करा जाइछि। एही योजना रे छात्रछात्रीଙ୍କୁ मासिक 2000 टंका लेखाई मिलिबो। एथि पई प्रति वर्ष बोर्ड पक्षरु एक छात्रछात्रीଙ୍କୁ नै एक परीक्षा करा जाइथाय।
କରାଯାଏ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇଯିବେ। ତେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ 44 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଏହାସହ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବାର୍ଷିକ 2 ଥର ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ କାଳିଆ କିସ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ କେତୋଟି କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜଧାନୀରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପୋଲିସର ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅମାନିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଣିକି ଏହା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ ପୁଲିସ। ଗାଡ଼ି ଚାଲନା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଉଥିବା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ବି ଜବତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟର 85 ବର୍ଷୀୟ ଚେତନ ଦାସ। ଚେତନ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଚେତନ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବଦଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି, ଗଠନ ହେବ ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ଗଣତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଗରେ ଥିବା ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଦିନ 10ଟା ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଲିଡ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ବିଜେପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛି ବିଜେପି। ପାଖାପାଖି 80 ଆସନ ଜିତିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଖାତା ଖୋଲିଛି। 2 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ସୁଖୋଇ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 2 ପାଇଲଟ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ସୁଖୋଇ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାସିକରେ ହୋଇଛି। ନାସିକ ରେଞ୍ଜ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଜି ଡିଆର୍ କରାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଖୋଇ SU-30 MKI ବିମାନର ପାଇଲଟ ଓ କୋ ପାଇଲଟ ବିମାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିମାନଟିକୁ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ବକିଲ ଓ କୋ ପାଇଲଟ କମାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱାସ ଉଡାଉଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୂରଣ ହେବ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ। ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ବାହାରିଛି ଚାକିରି। ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନିୟର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। 3 ରଥର 32 ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ। ଦୈନନ୍ଦିନ ପରି ଆଜି 3 ରଥର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସେବକମାନେ ରଥଖଳାଠାରେ ସକାଳ 8 ଘଟିକାରେ ଉପସ୍ଥିତପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 3 ରଥର 31 ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 3 ରଥର 32ଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ 3 ରଥ ମୋଟ 42 ଗୋଟି ଚକ ମଧ୍ୟରୁ 32 ଗୋଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 92 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଦାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 94 ଟଙ୍କା 72 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 62 ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରିଲା 97% 2000 ଟଙ୍କିଆ। 7755 କୋଟିର ନୋଟ ଏଯାଏଁ ଫେରିନି। 2023 ମେ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍କୁଲେସନରେ ଥିବା 97.82% 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆରବିଆଇ ଅନୁସାରେ 2024 ମେ 31 ସୁଦ୍ଧା 7
7,755 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ନୋଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଏହି ନୋଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦେଶରେ 3.56 ଲକ୍ଷ କୋଟିର 2,000 ଟଙ୍କିଆ ସର୍କୁଲେସନରେ ଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କମିଲା ସୁନା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଶସ୍ତା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଚାନ୍ଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଲ୍ଦି କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆଜି ସୁନା ରୂପା ଦାମ କମିଛି। ଶସ୍ତାରେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜୁନ 2024ରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 66,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ତେବେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 72,690 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଖବର ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକରି ଆସୁଛୁ, ଯାହାର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।